تطبيق دورمكس ما بيكون من 1 يناير ل 14 يناير. At the end, it is an economic decision that you take. في النهايه هو قرار اقتصادي انت بتاخده، قرار اقتصادي انت عاوز تبكير عشان تلحق السعر ولا محصول. انا حابب ازود بس على الحته دي عشان اوضحها اكتر. يعني ايه قرار اقتصادي؟ قرار اقتصادي انت عاوز تبكير عشان تلحق سعر ولا عاوز حجم انتاج وسوق محلي؟ ده قرارك انت وانت في المزرعه. I just want you to know what is the implications of that decision. هو عاوز بس يوضح لك ايه تفسير قرارك ده، هيكون ايه العائد او الناتج منه. Next slide. Okay. Low fertility. خصوبة قليلة. Low fertility, if you look at table grapes, you must remember why we did get low fertility. Because that bunch is already there from last year. Yes, it can be bigger, it can be smaller. But it's already there from my last year flower time. بيتكلم بيقول ازاي ليه خصوبة قليلة؟ إذا كان عندي أنا أصلا البانش ده أو العنقود ده متكرر داخل الشجرة من السنة اللي فاتت، متكرر جوه البرع وأنا موجود جوه الشجرة، فليه عندي خصوبة قليلة؟ Okay? So the earlier I spray Dormex, the lower my bud break percentage. كل ما هيرش دورمكس مبكر كل ما هيكون عنده نسبة تكشف للبراعم. And the later I spray, the higher your bud break percentage. وكل ما يتأخر في رش الدورمكس كل ما هيكون عنده نسبة أعلى من تكشف البراعم. The other thing that we need to look at is also bud break of secondary buds. Can you go one slide? كمان عاوز يتكلم على تكشف البراعم للبراعم السنوية. One slide more. Next slide. No. Okay. Remember, تذكر. table grapes have 3 buds in one. Okay? العنب عنده 3 عيون في واحد. One primary bud واحدة. and 2 secondary buds. واحدة أساسية، عين أساسية واثنين ثانويتين. The primary bud الأساسية أو الأولية هي اللي شاور عليها دي. This is normally fertile. This is normally, sorry? Fertile. Normally fertile. This 2 secondary buds is normally unfertile. بيتكلم العين الأساسية واللي شاور عليها الطراح اللي طالع منها ده أصلا أو طبيعي خصب. التانيين الاثنين التانيين الثانويتين مش الطبيعي بتاعهم إن هم غير أو مش خصبين. The earlier you spray Dormex, كل ما ترش دورمكس مبكر the more you get that the secondary buds bud. كل ما ترش دورمكس مبكر كل ما هتحصل على تكشف للبراعم السنوية. At the moment that that secondary bud budded and it grew, it will stop the budding of the primary bud. والتوقيت اللي هتنمو فيه البراعم السنوية هو في نفس الوقت هتأثر على نمو البرعم الأساسي أو الطراح الأساسي اللي طلع. So your tree is always fertile. The tree is fertile. It has the bunches. شجرتك دايما خصبة وموجود فيها العناقيد أو متكرر فيها بداخلها العناقيد. The earlier we spray Dormex, the more we get the secondary buds to bud. كل ما هترش دورمكس مبكر كل ما هتاخد العناقيد البراعم السنوية تطلع أكتر. I'm in next one. Okay. Low bunch weight. وزن العنقود القليل. Okay. Because of the low fertility. بسبب الخصوبة القليلة. You have low fertility. Now you have 20 bunches on the tree or 15 bunches on the tree. I have no choice. بسبب You talk. بسبب العناقيد القليله، بسبب الخصوبه القليله، فاصبح عندك كمان عدد عناقيد قليل، ممكن يوصل 20 ل 15 عنقود على الشجره، فاختياراتك او الاوبشنز ليك المتاحه بقت قليله، اختياراتك على الشجره بقت قليله. The moment you have 40 or 50 bunches on that tree, you choose the best bunches. الوقت اللي هيكون عندك من 40 ل 50 عنقود وعندك حجم عناقيد كبير او عدد عناقيد كبير، فيكون عندك حريه الاختيار مين احسن العناقيد.
and that you will always choose the big bunches. ودايما هتختار العنقود الكبير. The moment you don't have fertility, I need to keep the small bunches, I need to keep big bunches, so at the end your yield will never be the same as كمان لو عندك when you have good choice. لما يكون عندك الخصوبة قليلة أصبح عندك عدد العناقيد قليل، فمبقاش عندك حرية الاختيار، هتبقى مجبر إنك تسيب العناقيد الصغيرة والعناقيد الكبيرة، ما عندكش حرية اختيار على الشجرة. In flower time, you have your next problem when you have a low amount of bunches, because now you will have between 4 to 6 generations. How do you spray thinning? How do you get all that bunches to get equal thinning? Very difficult. But the moment you have enough bunches, you make your flower time like this, because you take away the early bunches, you take away the late bunches, you have the middle bunches, you have a very even flower. كمان وقت التزهير بتاعك او مش هيبقى متجانس، بمعنى هيبقى عندك من 4 ل 6 اجيال على الشجره. لو عندك خصوبه قليله على الشجره هيبقى عندك اجيال مختلفه كتير، هيأثر عليك في تطبيقه الخف، هيأثر عليك في تطبيقه التحجيم، هيبقى متعب ليك قوي على الشجره. لكن الوقت اللي انت عندك عدد عناقيد كبيره او في خصوبه عاليه، استبعدت العناقيد المتاخره قوي، استبعدت العناقيد المبكره، وخليت العناقيد الوسط او اللي فيها تجانس، فسهل لك كل عملياتك على الشجره. ما بقاش في اجيال متعدده على الشجره. One researcher in South Africa said that the thinning spray is the spray that gives you the best berry size. في باحث في جنوب افريقيا قال لك رشه الخف هي الرشه اللي بتديك افضل حجم للحبه. Because at that stage you have the most cell division and cell differentiation. Just at that stage. لأن في مرحلة الخف هي المرحلة اللي بيكون فيها انقسامات الداخلية للحبة وكمان تطور أو نمو الحبة في الوقت. So the more generations you have, the more difficult to catch that flower time exactly on the right spot. فكل ما يكون عندك أجيال مختلفة على الشجرة، كل ما هتكون عندك صعوبة في وقت التزهير، وقت محدد للتزهير. كمان هيكون في صعوبة في رشة الخف أو الحصول على أو تلحق المرحلة اللي هو بيتكلم عليها يكون فيها انقسامات كثيرة للخلية داخل الحبة. التركيز بتاع الخف الاخر اسمح لي للأخر بس ده سؤال متوسع قوي، يعني في صنف، كل صنف بيفرق ميعاد الرشة بتاعت الخف فاسمح لي ممكن. Okay, next slide. During flower this year, we had high temperatures during flower and just after set. The higher that temperature is and it becomes too high, you will get less cell differentiation. كمان درجة الحرارة كل ما تكون عالية وقت التزهير، كل ما يكون عندك انقسامات للخلايا داخل الحبة قليلة. And the same happen if you have very cold temperature in flower time. You will have less cell differentiation. نفس الموضوع، لو حرارة عالية جدا أو درجة حرارة قليلة جدا أو صقيع، هيكون عندك انقسامات داخلية جوه الحبة قليلة جدا. The problem with the hot weather after set, you had a very short time for cell filling and for cell division. And that's why we had a lot of uneven berries on the bunch. مشكلة درجة الحرارة العالية بالذات بعد العقد هو إنك بيكون عندك وقت قصير جدا لمرحلة انقسامات الخلايا جوه الحبة، والحبة ما بتاخدش الوقت الكافي إن يحصل فيها انقسامات، وده السبب إن أنت بتلاقي عندك عدم تجانس في حجم الحب جوه العنقود الواحد. Our other problem is labor. المشكلة الثانية اللي موجودة في مصر هي مشكلة العمالة. Because we get to thinning the bunch at very soft. Forget it. You cannot have a good bunch if you get to thinning the bunch mechanically at very soft. It must be done
at 8 to 12 millimeter berry size when you must be finished. مشكله العماله بيقول لك ما ينفعش اجي اعمل عمليه الخف وهو وقت نزول النقطه كده خلاص الدنيا انتهت. لازم اعمل عمليه الخف عند حجم الحبه من 8 ل 12 مللي. Okay, so the earlier you can work on that bunch, the better for berry size, the better for the for that bunch. كل ما تشتغل بدري على العنقود كل ما تقدر تاخد تجانس وتقدر تاخد حجم افضل للحبه. Next slide. Okay, black stem. هيتكلم على البلاك ستيم او العنق الاسود، ظاهره العنق الاسود اللي بتيجي للعنب. Look, black stem is a very complex problem. هي مشكله معقده. There is, if you think I'm going to give you an answer here, how to prevent black stem, forget it. اذا كنت فاكر ان انا النهارده او هنا اقدر اديك اجابه ازاي تمنع حدوث البلاك ستيم فانسى الكلام ده. I can give you guidelines how to get it less. Some years you will have 0 black stems. Some years you will have a lot. هنا بيقول لك انا هديك جايد لاينز او خطوط ارشاديه ازاي تتلاشى او تتفادى البلاك ستيم او العنق الاسود، وفي نفس الوقت كمان بيقول لك ان سنه بتلاقي النسبه صفر وسنه بتلاقي نسبه عاليه للاصابه. Yeah, how much time do we have? فضلنا انت يا مصطفى. ضفر. فاضل قد ايه؟ معانا 12 دقيقة. 10 minutes. 10 minutes. Okay. This is, I'm just going to run through it. The possible causes for black stem according to research. الاسباب اللي قد تؤدي الى حدوث بلاك ستيم وفقا للابحاث اللي اتعملت. Hormone imbalance, the ratio between calcium, magnesium and potassium that is out. Next slide. العلاقه ما بين الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، يمكن تفتكر في البرزنتيشن في الاولانيه وانا بكلمك على التجربه اللي اتعملت ما بين ستريت مغنيسيوم لعلاج. Here you can see that the percentage of black stem bunches increase with less magnesium in the leaves. لو بصيت ان هتلاقي نسبه العنق الاسود زادت بقله نسبه المغنيسيوم داخل الاوراق. وبكرر تاني عشان كده انا كنت بتكلم على just I'm reminding them that I was talking about phosphate magnesium it will help. Okay. بكرر ان انا كنت بتكلم عن phosphate magnesium بيساعد في تقليل الظاهره. Next slide. Then certain cultivars are more affected by black stem than other cultivars. كمان بعض الاصناف حساسه للاصابه بالبلاك ستيم عن اصناف اخرى. So flame is more affected than superior. الفليم صنف الفليم اكثر حساسيه او اكثر اصابه عن السبيريور. And some rootstocks are more affected than other rootstocks. كمان بعض الاصول بتكون اكثر اصابه عن اصول اخرى. Mainly when you look at your rootstocks, it will be the very vigorous rootstocks that will be more affected. كمان لو بصيت للروت ستوك او الاصول بتاعتك هتلاقي ان الاصول اللي اكثر نمو او نموها بقوه هي بتكون اكثر عرضه للاصابه. النمو القدري فيها عالي. Next one. Okay. Then, according to research, cold periods followed by very hot periods just before very soft will increase black stem. كمان بيتكلم وفقا للدراسات ان فتره من الصقيع تتبعها فتره من الحراره العاليه قبل نزول النقطه، ده بيكون مساعد على زياده البلاك ستيم. Fast growing periods during hot conditions, calcium and magnesium go to the growing tip and not to the bunch. اوكي، كمان نمو سريع نظرا لدرجه الحراره العاليه، فكمان عنصر الكالسيوم والمغنيسيوم هينتقل للحواف او الاطراف ومش هيذهب للعنقود. Then cold weather during flower increase black stem. كمان درجه الحراره الساقعه اثناء التزهير بيزود من البلاك ستيم. Again, the colder it is, the less calcium and magnesium you can uptake from the soil. You will have a little bit problem to have enough. كمان كل ما يكون عندك درجه حراره ساقعه جدا فتكون حركه الكالسيوم والمغنيسيوم هتكون قليله جدا ومش هيقدر يتحرك، مش هيقدر يوصل Next one.
Okay. Crop load and growth. كمان حمل المحصول والنمو. This is for me the most important thing against black stem. ده اكتر حاجه مهمه بالنسبه له قد تسبب بلاك ستيم او High crop loads will increase black stem. لو عندك حمل زايد قوي هيزود نسبه البلاك ستيم. Too vigorous growth, too dense canopy, you will have more black stem. لو عندك نمو خضري كثيف وقوي ده كمان هيزود البلاك ستيم. Okay, that one we talked already about. It's strong growing plants have more transpiration, so it will reduce the flow of calcium and الشجر magnesium. نموها قوي وكثيف وغزير هيكون النفح فيها عالي جدا، فكمان حركه الكالسيوم والمغنيسيوم للعنقود هتكون منعدمه او بطيئه مش توصل في حركه سريعه جدا نظرا لعمليه النفح. الكالسيوم والمغنيسيوم طالع قال لك للاطراف. Light penetration is very important. كمان دخول الضوء او اختراق الضوء ده مهم جدا. We normally say when you walk into a vineyard, you want to see 20% light. I want to see leopard spots. اوكي كمان بيكلمك بيقول لك ان انت اثناء المشي على في الفيلد بتاعك لازم تشوف بعينك حوالي 20% اضاءه، وبيدي مثل زي جلد النمر او يعني تلاقي لو بصيت في الارض فعلا بتلاقي زي جلد النمر. Research also showed that the more shaded your vineyard, the more ammonium you will have in the bunch. كمان كل ما تكون في الغيط بتاعك او الارض بتاعتك تكون فيها تعتيم او ظلام او مغطاه جامد جدا، كمان مفيش تهويه مفيش اضاءه، كل ما هتكون في تراكم اكتر للامونيا. Also, research showed that if you cannot have wind movement in the block, you will have more ammonia around the bunch. كمان بيتكلم بيقول لو كان التهويه مش جيده والرياح جوه في البلوك بتاعك اللي انت زارع فيه مفيش حركه ليها، فكمان هيكون عندك تراكم للامونيا حوالين العنقود بتاعك. Next slide. Irrigation. Over irrigation, you will have a problem. Under irrigation, you will كمان have a problem. زياده الري هيكون عندك مشكله بلاك ستيم. قله الري هيكون عندك مشكله بلاك ستيم. Okay? Because the salt, if you under irrigate, you will uptake more sodium, you will increase your black stem. لو انت كان الري قليل هتزود نسبه الصوديوم او الاملاح اللي موجوده عندك، وكده هينعكس انه يزود البلاك ستيم. Next slide. Over irrigation under alkaline condition. Sorry? Over irrigation under alkaline condition. Sorry, over irrigation. Soil condition. Over irrigation will make the problem. Over irrigation will leach your calcium and magnesium. Under alkaline condition. In? Alkaline soil. Alkaline soil. High pH soil. No, in clay soil. He's talking about high pH soil. What is the situation for irrigation in this case? He's talking about if the pH of the soil is high. Yes. What about the irrigation? Oh yes, it will. Because the more irrigation you give, the stronger your plant grow. The bigger your canopy, the more shadow you have. حتى لو الارض قلويه فكمان حتى لو رويت زياده كل ما هتروي زياده هتدفع النبات ينمو بقوه، وده زي ما قال لك كل ما يكون في غزاره في النمو بيزود عدم تكسير. And the rootstocks that we use now in Egypt, the more water you give them, the more vigorous they grow. كمان الرود ستوك او الاصل اللي بنستخدمه في مصر كل ما بتديله ميه كل ما بيبقى النمو بتاعه قوي جدا وبيبقى بغزاره، وده بيعكس انه بيؤدي البلاك ستيم او بيساعد على وصول البلاك ستيم. Then other things that will also influence black stem is a weak root development. Weak root development, you will not have calcium uptake, and the factors that will restrict root growth, over irrigation, nematodes, root fungi. كمان من احد العوامل اللي هو بيسبب او قد يكون سبب حدوث بلاك ستيم او العنق الاسود هو ضعف تطور نمو الجذور، وده قد يؤدي الى ضعف امتصاص الكالسيوم. كمان ده بينعكس او بيكون بسبب عندك ري زياده، اصابه نيماتودا او اصابه فطريه للجذور. Okay, next. Ammonium nitrogen.
Accumulation of ammonium in the bunches will increase black stem. كمان تراكم الامونيوم داخل العنقود بتاعك بتزود نسبه البلاك ستيم. After set, try. Sorry, I will give you now a What chance. increase the ammonium? So- What the factor increase the ammonium in the fruit? If you give ammonium nitrogen, So it's potassium, magnesium, calcium, and ammonium. The balance between four will make the product. somehow, but normally overgrowth. And the more overgrowth you have, and the more vigorous canopy you will have, the more ammonium you will have in that plant. So, Okay. accumulation also. Accumulation of ammonium in the bunches will كمان بيتكلم عن تراكم increase black stem. الامونيوم داخل العنقود ده بيزود من ظاهره البلاك ستيم. Normally we say after set, from bud break to flower you can use 50-50 nitrate and ammonium. After set you can use 75% nitrate, 25% ammonium. بيتكلم عامه من وقت تكشف البراعم للتزهير ممكن تستخدم صوره النيتروجين 50% في صوره نترات و50% في صوره امونيوم. ابتداء من مرحله ما بعد التزهير او العقد بتقدر تستخدم من صوره النيتروجين 75% في صوره نترات و25% في صوره امونيوم. ده عشان تحاول تقلل تراكم الامونيوم داخل النبات. Then research showed that ammonium levels in the bunch higher than 3000 ppm, you will have black stem. كمان الابحاث بتقول ان نسبه الامونيوم داخل العنقود اذا كانت اعلى من 3000 جزء في المليون فاكيد انت عندك بلاك ستيم او هتحدث مشكله البلاك ستيم. Next slide. How to control black stem? كيفيه محاوله او مكافحه البلاك ستيم. You need to look at your nematodes. لازم تبص اذا كان في اصابه So you نيماتودا، must have a good root system. لازم يكون عندك جذور جيده. Must look at your fertigation program that you not create imbalances between calcium, magnesium, and potassium, and get too much ammonium in your plant. لازم تبص للفرتيجيشن او برنامج التسميد بتاعك اللي بتضخه في السماده لازم يكون فيه توازن عشان تكون متاكد ان مش هيحصل فيه اضافه عنصر على حساب عنصر وكمان ما يبقاش فيه نسبه امونيوم عاليه تديها للنبات. Correct timing of fertigation applications. كمان التوقيت الجيد او افضل توقيت لازم تكون متاكد بالتوقيت اللي بتدي فيه التسميد بتاعك. Well maintained canopy, so you must have good light penetration in that كمان plant. لازم تتحكم في او اداره المجموع الخضري ولازم يكون عندك اختراق للضوء او دخول Optimal الضوء. irrigation. Optimal ري مثالي لازم يكون في ري بطريقه مثاليه. Again, optimal crop load. كمان لازم يكون عندك حمل Not مناسب او overcrop, مثالي not undercrop, but ما يكونش a normal crop load ما for يكونش one. حمل عالي قوي ولا يكون حمل اقل من اللازم. Okay, and then avoid ammonium nitrate after very soft. كمان تفادى تماما After flower and very soft. الامونيوم بعد التزهير او تطبيق النشادر او النيتروجين في صوره نشادر بعد التزهير او سقوط النقطه او نزول النقطه. Okay. Choose the correct rootstock for your soil. This is very important. لازم استخدم الاصل الجيد المناسب للتربه بتاعتي ده I مهم get جدا. to farms where people choose a freedom rootstock for very sandy soil. Freedom can only grow from 5% clay up. شاف بعض Under المزارع 5% clay, freedom will not be an effective rootstock. شاف بعض المزارع بيستخدموا اصل زي الفريدم وبيستخدموا في ارض رمليه خالص. هو بيقول لك الفريدم ما يقدرش تزرعه او تستخدمه كاصل الا في ارض ابتداء من 5% نسبه طمي في الارض فلازم يكون اقل نسبه عشان تستخدم الفريدم يكون النسبه دي موجوده. اقل من كده مش هيكون افكتيف او مش هيكون فعال انك تستخدم اصل زي الفريدم. Okay? So it's better to go to a Ramsey rootstock at that soil and not to plant a Ramsey rootstock in clay soil. ففي المرحله دي يكون افضل انك تستخدم رود ستوك زي رمزي في الارض الرمليه وما تستخدمش رمزي في الاراضي اللي فيها نسبه طميه عاليه. Avoid فيها نسبه طميه. too vigorous growing conditions. حاول تتفادى النمو الزائد او النمو القوي الغزير او الكثيف يعني. Don't over irrigate. Don't over fertilize. ما تحاولش تروي بزياده، ما تحاولش تسمد بزياده. And we get positive reactions
with magnesium leaf applications against black stick. كمان بيقول لك على نقطة مهمة جدا إن إحنا حصلنا على نتيجة إيجابية، نتيجة تطبيق مغنيسيوم عن طريق الورقي، وبرضه بنوه تاني زي ما كنت بتكلم على الفوسفات مغنيسيوم إن على الرش الورقي بيكون نتائجه جيدة. Next slide. Okay. Calcium and magnesium are responsible to remove ammonium out of your plant during the glutamine synthesis process. الكالسيوم والمغنيسيوم مسؤولين على ان هم بيعملوا ازاحه او بيمنعوا تراكم الامونيوم داخل النبات، وكمان Glutamine. Yes, and now in that glutamine process it removes the ammonia. اوكي، اثناء عمليه تصنيع الجلوتامين داخل النبات الكالسيوم والمغنيسيوم مسؤول انه يمنع وجود تراكم للامونيوم. Why magnesium sprays work? Magnesium is 5 times more effective in this process than calcium. ليه المغنيسيوم مهم في المرحله دي؟ لان المغنيسيوم اكثر فاعليه 5 مرات اكثر فاعليه من الكالسيوم في هذه العمليه. Okay, next slide, and I think there we must stop. Okay. Which one? No, okay. Let's say this I told you already, and this I told you already. Go next slide. وبيقول الشريحه اللي فاتت دي انا هوري لك بالفعل اتكلمنا فيهم، فعاوز يخش على الشريحه اللي فاتت. Okay. The most important thing about black stem: over vigorous growth, too high crop loads, too high ammonium levels. اهم نقط متعلقه بالبلاك ستيم وهي ان انا يكون عندي نمو خضري قوي جدا وزياده عن اللزوم، يكون عندي حمل زائد قوي، يكون عندي نسبه او نسبه الامونيوم عاليه جدا او متراكمه. اوكي خلاص. ستوب. خلاص. شكرا. نبدا لو في